Hello everyone and welcome to the next session of the living world. Jeevi Jagatge Swagata. Now let's continue with the next part. In the previous session, already we came across the definition of the living, the characteristic feature of the living. Now we are continuing with the next part. Now according to the definition, the living organisms, they show growth, then reproduction, metabolism, response to external stimulus, then apart from that cellular organizations also. So we are going to continue the next part of the growth. Then apart from the growth, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ದೆಮ್. Now let's come to the second part. The second part is reproduction. All the living organisms reproduce. This is a common thing that we know, including all the mammals, birds, then amphibia, reptile, it might be fishes also, and even invertebrates also, including plants also. ಜಗತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ the reproduction might be sexual reproduction, asexual reproduction, or even vegetative reproduction. But in animals, there might be asexual reproduction as well as a sexual reproduction. Okay, then what exactly is reproduction? Hange reproduction ke ಏನಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Now if you look at the definition, the formation of new individuals from their parents is said to be what? Reproduction. What exactly is the reproduction then? The formation of new individuals. So these new individuals, we also call them as children's. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗ್ತಾರ? ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್? ಬೈ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಜನಿ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ from the parents is said to be reproduction. Okay, then let's look at the examples. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಏನೇನು ಅದಾವ? The first one is asexual spores. Fungi or fungus is an organism. It is a heterotrophic organism. ಪರಾವಲಂಬಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಟ್ರೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ತಾವ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿರಂಗಿಲ್ಲ. Fungi reproduce by asexual spores. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು asexual spores, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೋಟ್ಯಾಟಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫಂಗಸ್ ದಿಂದನ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ಅದು ಫಂಗಸ್. ಈ ಫಂಗಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಗಸ್, ಈ ಫಂಗಸ್ ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ಈ ಜೋಳದ ಕಾಳಗಲ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತತಿ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಇವು ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾವ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಫಂಗಸ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ಸ್ಪೋರು, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೋರು, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೋರು, ಇದೊಂದು ಸ್ಪೋರು. All these are various different types of spores. These spores are produced in this fungus. They are dispersed, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ, ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಗಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಂಗೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇವತ್ತರಿಂದ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಅವತರ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ, ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದೆನ್ next, budding. Budding is a process by which a short bud is formed in the parental organism. The bud gets detached and a new individual is formed. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? We observe it in Hydra and yeast. Hydra ಅಂತನ್ನುವಂಥದ animal. Hydra is an animal. Hydra belongs to which phylum? ಇದು ಕಶರಕನೋ ಅಕಶರಕನೋ, whether it is a vertebrate or an invertebrate. And to which phylum does Hydra belongs to? Think of it. Already you have studied it in your bridge course. So Hydra belongs to which phylum? ಈ Hydra ನೋಡಿದಾಗ it is an animal. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. How it looks?
ಹೈಡ್ರಾ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಹೈಡ್ರಾಗಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆಂಟಾಕಲ್ಸ್. This hydra, it produces an outgrowth. This outgrowth we call it as a bud. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಡ್ ಏನಾಗ್ತತಿ, ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಇದು ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ, ಇದು ಬಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೈಡ್ಗೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ and when it comes out, it develops into a new individual organism. Look at this. The new individual organism arises from the parental organism. This is what is called as a reproduction. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು asexual reproduction ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. This process is called as a budding because there is a process of formation of a bud. ಒಂದು ಬಡ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ಗ್ರೋತ್ ತಯಾರಾಗೋದ್ರಿಂದ ಈ process budding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, this is in case of what? Hydra. Yeast. Yeast is a unicellular fungi. ನೆನಪಿರಲಿ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮೈಕೋಟಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಉದಾಹರಣೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫಂಗೈ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಗೈ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ಟ್. ದೆನ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ? ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಈಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಬೇಕರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಬೇಕರಿದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಈಸ್ಟ್. Now yeast is a unicellular fungi. Yeast will develop a small bud on its body and this gets detached. ಇದು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ. This is the process of budding. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು budding ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Right? A bud is formed and it gets detached. ಇದು unicellular fungus. This is how the reproduction occurs. Asexual reproduction occurs by the process of budding in the hydra as well as a yeast. Okay. Then regeneration. The process of regeneration, it is a type of reproduction, asexual reproduction, which is observed in the animals like planaria. Question bandbittu, planaria belongs to which phylum? Try to identify it. Planaria belongs to which phylum? So give work for your brain also. Now when we look at this animal, if we look at the planaria, now this planaria, it gets cut. We call this process as a fragmentation. Cut ಆಗ್ತದ. Then after this lost body part, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಈ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. Those lost body parts are regenerated back by this individual. ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಎರಡು ಭಾಗ ಹೋಗಿರ್ತಾವ. ಇಟ್ ರೀಜನರೇಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ರೀಜನರೇಟ್ಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಂಗಿದ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಏರಿಯಾ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಪೀಸ್ ಆಯ್ತಂತ ಅನ್ಕೊನು, ಅದರ ಬಾಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ reproduction ಆಸ್ ಅ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೀಜನರೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಎ ಲಿಸರ್ಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕಟ್, ದೆನ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೀಜನರೇಟೆಡ್? ಹಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಬೆಳೀತದ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಗ್ರೋಸ್. ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೀಜನರೇಷನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಟೇಕ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ ದ ಟಿಪ್. ಮುಂದಿನ ತುದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಬೆಳಿತೈತಿ? ಬೆಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರೀಜನರೇಷನ್. ರೀಜನರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಹೋತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ ಅಂತಿದ್ದು, ಕೈ ಹೋತಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡ ಅಂತಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು.
ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ. ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ರೀಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪವರ್ ಅದ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ರೀಜನರೇಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲೆನೇರಿಯಾ. And try to identify the name of the phylum also. Okay. Then let's go to the next one, fragmentation. Fragmentation is nothing but it is the process of cutting of an organism into various species, which is called as a fragmentation. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಅಲ್ಗೆ. ಅಲ್ಗೆ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಂಗ್ ರಿಬನ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ಅಲ್ಗೆ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. It forms into many pieces. The process is called as a fragmentation. ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, this piece will develop into a new organism. ಇದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗನಿಸಮ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, similarly with the next one, this process of a division of the body into various species is termed as a fragmentation. Now planaria ಒಳಗಡೆ the process is also called as a fragmentation along with regeneration. Fragmentation and regeneration ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, and here in case of the filamentous algae we call this as a fragmentation because the body is divided into many parts. Then protonema of moss. Bryophytes ಒಳಗಡೆ mosses ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ತೈತಿ. that stage is said to be protonema. that protonema if it gets cut, ಅದು ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. ಅದು ಕಟ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲಿತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅದು ಕಟ್ ಆದಾಗ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಪೂರ್ಣ ರೀಜನರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋದತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟೋನಿಮ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಫಂಗೈ. ಫಂಗೈ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಾರದ ರೂಪನಂಗೆ ಇರ್ತಾವು, ಅಲ್ಲೂ ಅವು ಕಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಈ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. That's why we call such process as reproduction only. Okay, so this is regarding the various method that we observe in case of these organisms. Then in the next point, in unicellular organisms reproduction is synonymous with the growth. Look at this. In unicellular organisms reproduction is synonymous. Synonymous ಅಂದ್ರೆ similar in meaning. ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಮೀಬಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್, ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಬೈ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಆಗ್ತದೆ, ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ಅಮೀಬಾ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಅಮೀಬಾ? ಅಮೀಬಾ ಶೇಪ್ ಗೊತ್ತದ? ಯಾವುದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಶೇಪ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್. ಈ ಅಮೀಬಾ ಇದ್ದುದು ಡಿವೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಬೈನರಿ ಫಿಷನ್. ನೌ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್. ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಕಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಜೀವಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗ್ರೋತು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟು. ರಿಮೆಂಬರ್, ದ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ growth are synonymous, similar in meaning in case of unicellular organisms. Okay, so that's why there is no distinction between growth and reproduction. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎದುರು ಅದು, these all are the characters of the reproduction. Apart from that, we have certain exclusive examples also where they do not show any reproduction. Though they are living, they do not show reproduction. Let's see them. Many organisms do not reproduce. Example is mule. What are mules? Mules are animals which are produced by crossing horse and a donkey. Suppose if we cross a horse and donkey, we get a product called as mule. ಮ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆನಿಮಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಸು ಮತ್ತು ಡಾಂಕಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಲ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಹೆಸರುಗತ್ತೆ
ದ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್. ಇದು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಅದ. ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಸಪೋಸ್ if we consider reproduction as an exclusive character, then we cannot take into consideration this character because mule is sterile. Mule is a sterile animal. It is not fertile. ಅದು ಫರ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟರೈಲ್ ಅದ, ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನೋ, it alone cannot be taken as a characteristic feature of a living. Then apart from this, worker bees, honey bees ಒಳಗಡೆ division of labor ಅಂತ ಬರ್ತದ. there are 3 bees. one is a queen, ರಾಣಿ ಜೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. one is drone, ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. then worker bees, ಅವು ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. then queen is a fertile female, drone is a fertile male, worker bees, these are sterile females, unable to reproduce. Our reproduction ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Remember, that's why reproduction cannot be taken as a defining feature of living. Then infertile human couples, there are many couples who are infertile due to certain defective reasons. ಕೆಲವೊಂದು ಏನೋ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Whether the male might be infertile or whether the female might be infertile, they do not have and they cannot bear their own children as a result. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ IVF ET ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇಬ್ಬರೊಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರೊಳಗಡೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬೇಬಿನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ರಿಮೇನ್ ಸ್ಟರೈಲ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Infertile couples, if they do not reproduce, how the generation is continued. ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ if there is no reproduction, then you could have not existed in this living world. ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, including all the living species what we are talking about. Okay, so this is regarding the part of a reproduction. The second part, right? So we are describing it in the detail account. Then let's go to the next one. The next one is cellular organization. Let's take it as a third one, cellular organization. Now in this cellular organization, just look at the definition there. What it states: all living organisms are made up of cells. Is that true? Yes, we have cells. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಏಕಕೋಶಿ, 1 ಸೆಲ್, ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. 2 ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸೆಲ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ಟಿಶ್ಯೂಸ್. Tissues aggregate to form into organs. Organs aggregate to form into an organ system. Those organs are present in this system. Our body is a system where we have different organs like brain, heart, lungs, intestine, kidney, liver, various parts. Okay, so all living organisms are made up of cells. That we know. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ಜೀವಕೋಶ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು. They should possess the cell. Yes, it is true. Then the cells perform all functions in organisms. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಅದು ಏಕಕೋಶಿ ಜೀವಿ ಒಳಗಡೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೀಬಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿವಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಮೀಬಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್. ವೈಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್? ವಿ ನೀಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಿಡ್ನಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್? ಇಲ್ರಿ, ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ರೀ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಡ, ಕಿತ್ತಾಕ್ರಿ. ಲಂಗ್ಸ್ ಬೇಡ, ತೆಗೆದಾಕ್ರಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸರ್ವೈವ್?
ನೋ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫಾರ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್ ಚೀವಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಒಂದು ಹಲ್ಲಿನ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾವು if cells perform all the functions in an unicellular organism, suppose let's take amoeba ಒಳಗಡೆ ಹಾರ್ಟ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ? ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏಕಕೋಶಿ ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅದ. ಹಾರ್ಟ್ ಅದ, ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಅದ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. GI ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ, ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Suppose if all these are not there, suppose if we are living, we may be in the form of unicellular organism only. Okay, aವಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but we are having an organ system level of organization at present right now. So we are talking about the living organisms which are present as it is. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಡೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಬರ್ತಾವ, ಇನ್ನೂ ಹೊಸ ಜೀವಿಗಳು ಬರಾಕತ್ತಾವ. We are human beings. Remember, superhuman beings are going to arise. Superhuman beings are going to come. ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ just wait and watch. Okay, you can see them, right? So look at this. Unicellular organisms, one cell can perform all the activities and hence it can survive. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬದುಕ್ತದ. Then non-living things do not have cellular organization. This is very true. Non-living things do not have cellular. Now this pen, whether it is made up of cells, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಾವು? ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ? ಇಲ್ಲ. So they don't have cellular organization. Only living organisms have cellular organization. As a result, the cellular organization becomes the characteristic feature of living. Okay, so with this, let's move on to the next part. The next one is metabolism. Okay, next one is metabolism. Then what is metabolism? Metabolism is the sum total of all the biochemical reactions occurring in our body. The sum total of all the biochemical reactions occurring in our body. This is called as metabolism. So metabolism is the sum total of all the biochemical reactions occurring in our body is said to be metabolism. Now this metabolism, hangidre exact meaning ಏನು? Metabolism is made up of two terms. The first term is called as catabolism and the second term is called as anabolism. These are the two terms, catabolism and anabolism. These two together we use a single term called as metabolism. ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is catabolism? Catabolism ಅಂತಂದ್ರೇನು? Catabolism is a breakdown process. It is a breaking up process. Anabolism, it is a constructive process or it is also called as a building up process. So catabolism is a breaking down process. Anabolism is a constructive process. Okay, one is breaking down, one is constructive process. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ. For catabolism, whenever we eat the food, ನಾವು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್. ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತತಿ? ಫುಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್. This breaking up process is called as what? Catabolism. Right? For example, ಯಾಕೆ ಕೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ಆಗಬೇಕು? ಕೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ?
ವೆನೆವರ್ ಯು ಈಟ್ ದ ಫುಡ್, ನೀವು ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅನ್ಕೊನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತತಿ? ಚಪಾತಿ ಹೋಗ್ತತಿ. ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತದ? ನೋ, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್, ರೈಟ್? ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಏನೋ ಫುಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು, ಸಕ್ರೆ ತಿಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ in the form of ATP, adenosine triphosphate. So that's why for the catabolism, the best example that we can take is the metabolism of glucose. Glucose metabolism. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ is broken down into water, carbon dioxide and energy. So this is converted into carbon dioxide, water and energy. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನತ್ತಿದು? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್. ದೆನ್ ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈಟನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ನಾವು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು, ದಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಅವರ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ in this process, these amino acids, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೀಟ್, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವು? ಒಂದಿತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ್ತತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡ್ತತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೈಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೂಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೂಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಕತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಜೋಡ್ಸ್ಕೋತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಒನ್ ಟೈಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದಂಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏಕದಮ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾಗ್ಗಳು ಇಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅನಾಬೋಲಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದ್ದದ ಫೈನಲಿ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. gets converted into proteins in our body. That's why we grow, we produce a lot of protein in our body, right? So anabolism is a constructive process, catabolism is a breaking down process. Both these terms together we use metabolism, a single term, right? So this metabolic activity will be occurring in all the living organisms. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ. This is one of the major peculiar characteristics. This is one of the major characteristic feature of living. ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಒನ್? ದ ಮೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. The reactions which occurs outside the body in a test tube, they are called as a chemical reactions. The reactions which occurs in our body, they are called as a biochemical. ಯಾಕಂದ್ರೆ we are living, we are biological organisms. We call it as a biochemical. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು biochemical reactions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is one of the exclusive property of living, right? So this is what we say is in vitro and in vivo. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ ವೈವೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದಾಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ವೈವೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. So in the definition of the living, as we are looking across
various definitions, various terminology concerned with the living. Out of this, the last that we are going to study is regarding consciousness. Now, what is consciousness? What is a response to external stimulus? Consciousness is nothing but it is a self-awareness, or we call it as a self-alertness. So fifth one is consciousness. Consciousness is a self-awareness ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So we are self-alertness, self-awareness. Then human beings, whether we are conscious about our environment, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾತಾವರಣ ಒಳಗಡೆ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ವಿಲ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಟುಡೇ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಬಾಜುಕಿನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನವ್ರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ ಸ್ವೆಟಿಂಗ್ ಆಗಂತಂದೆ, ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಅಥವಾ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಳಿ ಭಾಳ ಐತೆ ನಡಗಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕೇನು? ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡದತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನದ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೀಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್. ನಾವು ಬರೀ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಸು ಅದು. ಓಕೆ, ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್? ಹೌ ಐ ಆಮ್, ಹೌ ಐ ಲುಕ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, how I dress, so everything is a self conscious. Human beings are not only conscious but they are having self consciousness only. Then this is regarding the part of the humans. Do the animals have this consciousness? Yes, they know about their consciousness also. Okay, for example, suppose if a lion or a tiger attacks on the population of deer, ಜಿಂಕೆಗಳು ಒಂದು ಗುಂಪು ಇರ್ತದ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಹುಲಿ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫುಡ್, ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಯರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಜಿಂಕೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ? ಹುಲಿ ಬರೋದು ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತಿರ್ತಾವ, ನೋಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಬರ್ಗೊಡ್ದ ಬಾ ನಾನು ತಿನ್ಬಾ ಅಂತಂತಾವ? ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ? ಓಡ್ತಾವ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಈಟ್ ಮೀ. ಅವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ, right? That's why they will run for their survival. Look at this. This is the law of nature. ಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯಕತಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅದ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಷಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಯಾರೋ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕಾಗಿ ಕೂಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮನುಷ್ಯಕಾಯಿ ಕೊಡಾಕತ್ತೇನೆ, ಹುಲಿ ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದು. ನೋ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಅವತ್ರ ಛಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಛಲ ಹೆಂಗದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಡು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ದ external environmental conditions. So we have an example that of the photoperiodism. Photoperiodism is nothing but the activity of the plants and animals which are shown towards a certain abiotic factors. Okay, so the photoperiodic effect like light, temperature, then water, so all these also play an important role. For example, light and temperature major role play ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. Do the organisms show certain response towards these photoperiodic activities? Yes. So photoperiodic activities ಅಂತ ಬಂದಾಗ during daytime what happens? There will be sunlight, plant will utilize the sunlight for the preparation of the food. ಆಹಾರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾವ, ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಾವ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಫೋಟೋಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೂ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟು ಕಾರಣ ಆಗ್ತದ. ಈ ಫೋಟೋಪಿರಿಯಾಡಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 15 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Then certain photoperiodic activity is shown by the animals also. Daytime animals will come out in search of the food. Even birds will also come out, and during night time they go to their dwelling places. ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಅವತರ ವಾಸಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ they also show this periodic regular diurnal periodic activity. That means the animals as well as the plants are also conscious about their environmental conditions. So this is what is termed as consciousness. So all these together we call the property of living. Then let's take one more example of the humans. If a person has undergone into coma, okay, suppose if the person has entered into a stage which is called as a coma, we call such persons as vegetables. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹರ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ತಂದಿರ್ತೀರಿ. ಅವು ಡೆಡ್ ಲಿವಿಂಗು. ಡೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡೆಡ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಲಿವಿಂಗ್. ಹಂಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋಮಾದಾಗ ಇರ್ತಾನ. ಕೋಮಾದಾಗ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸಿರಾಡ್ಸ್ತಿರ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ಪಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚ್ರಿ ಅಥವಾ ಚೂಟ್ರಿ, ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. Then whether he is conscious? No, he is not conscious. Then can we call him as dead? Dead ಅಂತ ಕರೀನು? ಹೆಂಗೆ ಕರೆಯೋದು? ಉಸಿರಾಡ್ಸ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರೋಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅಳಗ್ಯಾಡ್ಸ್ರಿ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡತ್ತಿ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲ. ನಾವು what about these things? Now can we call only consciousness as the property of living? No, because of such examples, consciousness alone cannot be considered as the property of living, and hence together what is living? So living is nothing but the living organisms will show growth, reproduction, metabolism, then cellular organization as well as consciousness. That means response of an organism towards external stimulus. All these together we frame a definition called as living. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹಿಡನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಷ್ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the part of the introduction of the living, and the next part we are going to continue in the next class. Thank you, and till the next class, stay tuned.